ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸ್ಟೋರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಣಾರ್ಭಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 101 ನಿಮಿಷ 15 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಘರ್ಜನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗರು ನೈಜ ಹಿಂದೂಗಳ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆ ಟೀಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಚಿತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಕೆರಳಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಬ್ಬರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. Showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो 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 प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition. I know that, and I'm happy and proud to be in the opposition. ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा।
आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। ನಿನ್ನೆಯ ಸದನ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಭವನ ನೋಡಿ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಅಥಾರಿಟಿ ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರದ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದೇ ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 99 ಸೀಟ್ಗಳು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ BJPಯ ಸೋಲು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗೆದ್ದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ, ವಾಯ್ನಾಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದರು. ತನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು 98 ಸಂಸದರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 99 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ 239 ಸೀಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಡಿದು. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿನ್ನೆಯ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ವು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರೀತಿಯ, ಈಗ ಗುರುನಾನಕರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಶಿವರ ಫೋಟೋ, ಏನು ಭಾರತ ಗುರುನಾನಕರ ಮತ್ತು ಶಿವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ವ, ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲಲ್ಲಿ ತರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಳಸು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಮುತ್ಸದ್ದಿತನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಏನೋ. ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ದೇ ಹೋದರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆಯ ನೋಡಿ, ಸದನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು, ಯಾರದೇ ಹೆಸರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ತರಬಾರ್ದು. ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೇನೋ. ಅದು ಶಿವಜಿ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸೋದು ಸರಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾವಿದೆ. ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ BJP ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ನನಗೇನು ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ನೀವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. IT ಇಡೀ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಅನೇಕರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 52 ಗಂಟೆ ನಂದು ಇಡೀ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತು, ನನ್ನ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾಳ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸರೋವರವೇ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆದಾಗ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಳೆಯ ಪೀಲು ಮೋದಿ, ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ನ ಕೊರತೆ ಏನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ. ಈಗ ಡೆರಿಕ್ ಒಬ್ರಿಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲೋ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಬದಲು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ, ಈಗ BJP ಪಾಳೆಯ ಈಗ ಈ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್. ಸರಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಂದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ಹಿಂದುತ್ವ, ಹಿಂಸೆ, ಇದು 100 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಡಿಬೇಟ್. ನನಗನ್ಸೋದು ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ ನಡುವೆ ಈ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅಗರ್ಕರ್ ತಿಲಕರ ನಡುವೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಮಧ್ಯೆ ಆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 84ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಿಖ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಏನು ನಡೀತು, ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಅದರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದರದೊಂದು ರಿಪರ್ಕೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಅದು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಳೆದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎ ಲಾಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು. ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಸೆ 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 ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು? ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿಲ್ಲಿಯ ಹತ್ತಿರದ ದರಿಯಾಗಂಜದಲ್ಲಿ ನಸ್ಬಂದಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಸ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು 25-30 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಸ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಂದ್ರು ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಭಾಷಣ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ BJP ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನೀಗ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕಂದ್ರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಭಾಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳ ಈ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಹುಮತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮಾತಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಸರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಸದನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಡಾವಳಿಗಳಿವೆ. ಫೋಟೋ ತೋರಿಸುವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೊಂದು ಘನತೆ ಇದೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭವನ ಏನಿದೆ 10 ವರ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಗಳು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಮ್ಸ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 52ರಿಂದ 99 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೀವು ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇದು ತಪ್ಪು ಅದು ತಪ್ಪು, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ that time has gone. Now you should counter it. You should give answer to it. That will be interesting. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ ಇದೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ವರ್ಸಸ್ ಸಚಿವರ ಸಂಘರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. DKC ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.